Good morning, dear students. In previous classes, we were discussing what is molarity and what do we mean by concentration of solution. Today, I am going to discuss some numerical problems of molarity, which is important for you. One by one, I am going to discuss. Using the molarity formula, we can easily discuss these mathematical problems. First one, you will see 40 gram sodium hydroxide dissolved in 400 ml of water and prepare one solution. What is its molarity? And second one, 100 ml of 3.8 into 10 to the power minus 5 molar sodium cyanide. The minimum lethal concentration of sodium cyanide in blood serum. What is its given mass? Then what amount of substance actually dissolved there? It can be determined. And third one is 2 liter of 18.5 molar sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. And what is its number of mole? This mathematical problem we can easily solve using the formula of molarity. Let's see. First one, I am going to solve. First one is using the molarity formula. Molarity formula is capital M equal to W gram molecular mass GMM into 1000 divided by 3. Yes, already solved. Now, previous class already discussed, and this is the mathematical formula for molarity. Now you will see the given mass of the substance. You focus the term substance. Our substance is sodium hydroxide, and volume is 400 ml, and given mass is 40 gram. So 40 gram molecular mass of sodium hydroxide gram molecular mass sodium 23 plus oxygen 16 and hydrogen 1, and it is total 40 U unified mass, and we convert to gram molecular mass means 40 gram. So 40 divided by 40 into 1000. Volume is given 400 ml. 40 cancel, 0 cancel. The result is 10 by 4. 2 2s are 4, 2 5s are 10. The lowest term 5 by 2 is come out of 2.5 mole liter. This is the answer. Such type of mathematical problem important for बोर्ड एग्जाम में तो आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम तुम्हारे आएगा तार उपरिও সর্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক তোমালোকৰ এক্সাম আছে নিট আছে জেডব্লিউ আছে এইবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এইবিলাক সিম্পল কনসেপ্ট আমি সিম্পলৰ পৰা কমপ্লেক্সত যাব লাগিব সদায় গতিকে প্ৰথমতে তোমাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'লে হে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কমপ্লেক্সত আমি গৈ থাকিম আৰু সলভ কৰি গৈ থাকিম বুজি পালা এটো হ'ল তোমালোকৰ MCQ হিচাপে আহিব পাৰে এনে কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে খুব ফোকাস কৰিবা আৰু গুৰুত্ব দিবা হা বুজি পাইছা ন ডু ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰলি কোৱা বুজি পাইছা না নাই সেইটো লাগে আমাৰ যেতিয়া তুমি বস্তুটো বুজি পাবা আৰম্ভণিৰ পৰা তাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু তুমি মিলাব পাৰিবা নিজে তা নেক্সটটো চোৱা ঠিক নেক্সটটো আমাৰ কি দিলে নেক্সট কোৱেশ্চনত দিছে 100 ml of 3.8 into 10 to the power minus 5 molar sodium cyanide. The minimum lethal concentration of sodium cyanide in blood serum এইখিনি লোৱা হৈছে blood serum ৰ কাৰণে তে ইয়াত আমাৰ তুমি দেখা পাইছা স্পষ্টকৈ according to question given concentration molarity is given volume is given we are going to determine what is the given mass of sodium cyanide. It is not given, just we determine. So according to formula, using formula molarity is 3.8 into 10 to the power minus 5 W sodium cyanide gram molecular mass sodium cyanide sodium 23 carbon 12 plus nitrogen 14 total কিমান হ'ব
23 20 12 তোমাৰ কিমান হ'ল 25 25 আৰু এইফালে তোমাৰ 14 25 প্লাছ নহয় 23 12 তোমাৰ কিমান হ'ল 35 হ'ল 35 হ'ল আৰু এইফালে 14 9 আৰু এইটো 49 তা গ্ৰাম মলিকুলাৰ মাছটো সোডিয়াম সাইনাইডৰ কাৰণে আমি মিলাই ললো কিমান হ'ল 49 পালো বাস 49,000 আৰু according to volume কিমান দি আছে according to question volume is given 100 তো তুমি ক্যান্সেলেশন কৰা আৰু গোটেইখিনি ক্যান্সেলেশন কৰাৰ পিছত এখিনি তুমি ক্যালকুলেশন কৰা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া w into 1000 আৰু এই গোটেই কামখিনি আহিলে লৈ আনা 3 into 10 to the power minus 5 into 49 into 100 তো ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাবা ইয়াৰ পৰা তুমি w টো উলিয়াই দিয়া 3 into 10 to the power minus 5 into 49 into 100 divided by 1000 তো আমি পাই গলো সো 0 0 ক্যান্সেল হ'ল এটো 0 এটো 0 তুমি ক্যান্সেল হ'ল আৰু এটা ওপৰলে তুমি লৈ গলে কিমান পাবা ইয়াত w equal to 3 into 49 into কিমান পাবা কোৱা 10 to the power ইয়াত 10 আছে নহয় 10 to the power 1 আছে এটো পজিটিভ পাৱাৰ ভিটামিন নেগেটিভ গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব 10 to the power minus 6 টা তে এইখিনি পদাৰ্থ এইখিনি সোডিয়াম সাইনাইড তুমি কি কৰিছিলা তাত ডিজলভ কৰিছিলা গতিকে এনেকে এই এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বুজি পাইছা আন্ডাৰষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰলি ইয়েস গতিকে চোৱা এই বস্তুখিনি আমি এনেকে কৰিব লাগিব গতিকে এনেকে কৰাৰ লগে লগে আমি গোটেই বস্তুখিনি তোমালোকৰ পাই যাম আৰু সোডিয়াম সাইনাইডৰ মোলাৰ মাছ উলিয়াওতে সাৱধান হ'ব সোডিয়ামৰ 23 কাৰ্বনৰ কিমান সাইনাইডৰ এক্সট্ৰাকে নালাগে 12 আৰু তোমাৰ নাইট্ৰজেনৰ কিমান পালা 14 পালা ঠিক তেনেকে লাষ্ট ওয়ানটো চোৱা লাষ্টটো আমি কি কৰিম লাষ্টত দিয়া আছে 2 liter of 18.5 molar sulfuric acid concentrated sulfuric acid সে আমি সলিউশনটো বনাইছো তার কনসেন্ট্রেশনটো দিয়া আছে তোমাৰ 18.5 মোলাৰ আৰু ভলিউমটো দিয়া আছে 2 লিটাৰ আৰু আমাৰ সাবস্টেন্সটো দিয়া আছে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউৰিক এসিড we are going to determine what is the number of moles n or value to কিমান তো তুমি পাতি দিয়া ফর্মুলা since using the formula molarity is w divided by or directly you can write number of moles and v in liter. So molarity is given how much? 18.5 and volume is given 2 liter. So then to cross multiply koriye tumi kiman paba 0 into 37 mole H2SO. এইখিনি পাই গলো মানে দেখিছানে বাৰু কথাটো যে প্ৰথমতে যদি আমি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত আমি যদি একৰ্ডিংলি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি তাত ভ্যালুবিলাক পুট কৰি দিম তেলে ডেফিনেটলি আমি অপচনটো এমসিকিউ আহিলে চাৰিটা অপচন থাকিব তোমালোকৰ দেয়াৰ আর 4 অপচন চুজ দা কাৰেক্ট অপচনটো পোৱাৰ পিছত তুমি ক্যালকুলেশন কৰি চাবা ক্যালকুলেশন কৰাৰ পিছত তোমাৰ একচুৱেল এনসাৰটো তোমাৰ আহি যাব গতিকে এনেকে আমি এইবিলাক হৈছে সিম্পল মেথমেটিক্যাল ফৰ্মুলা আৰু মোলাৰিটিৰ লগত মোল ফ্ৰেকশন ইনভলভ হৈ থাকিব মোলাৰিটিৰ লগত মোলেলিটি ইনভলভ হৈ থাকিব তাৰ পৰা আমি মোলাৰিটি মেথছ কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে পিছৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিম কিন্তু প্ৰথমতে তোমালোকে সদায় ফোকাস কৰিবা সাবস্টেন্সৰ ওপৰত যে প্ৰথমতে আমাৰ দিয়া সাবস্টেন্সটো সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ফাৰ্স্ট মেথমেটিক্যাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে নেক্সটৰ কাৰণে আমাৰ সাবস্টেন্সটো হৈছে সোডিয়াম সাইনাইড আৰু থাৰ্ডটোৰ কাৰণে আমাৰ যেটো সাবস্টেন্স লৈছো সেইটো আমাৰ সালফিউৰিক এসিড এতিয়া এই বস্তুবিলাকৰ মোলাৰ মাছটো উলিয়াওতে তোমালোকে সাৱধান হ'ব গতিকে কথাখিনি বুজি পাইছা নহয় ডু ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড ক্লিয়াৰলি এনিবডি হেভিং ডাউট ইয়েস দেন তোমালোকে এটা কোৱা ফাৰ্স্ট ক্লাছত আমি কি কৰিছিলো যে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছিলো ফাৰ্স্ট আমি এটো ডিসকাস কৰিছিলো যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই মোলাৰিটি ফাৰ্স্ট অলৰেডি ডিসকাস what do you mean by molarity molarity is number of moles of solute present in 1 liter solution but তুমি যদি বেলেগ ল্যাঙ্গুয়েজত ক'ব বিচৰা the ratio of number of moles of solute and volume of solution in a liter এটা তাতে আমি আৰু এটা কথা কৈছিলো যে যেতিয়া আমি মোলাৰিটিটো ডিসকাস কৰিছিলো নাম্বাৰ অফ মোলস অফ সলিউট প্ৰেজেন্ট ইন 1 লিটাৰ সলিউশন যে এই মোলাৰিটি নামৰ যেটো কনসেন্ট্ৰেশন ইউনিট
ই টেম্পাৰেচাৰ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে কাৰণ মই এইটো তোমালোকক বুজাইছিলোঁ যে য়েছ মোলাৰিটি ইজ ডিৰেক্টলি ইম্পেক্ট বাই দ্য টেম্পাৰেচাৰ মানে মোলাৰিটিটো সদায় টেম্পাৰেচাৰ ইম্পেক্ট কৰিবই কিয় চোৱা কাৰণ যেতিয়া আমাৰ এই ভলিউমটো তোমাৰ ৰেইজ হৈ যায় যেতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো ৰেইজ টেম্পাৰেচাৰ ৰেইজ হোৱাৰ লগে লগে ভলিউমটো তোমাৰ ৰেইজ হ'ব আৰু ভলিউমটো ৰেইজ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ভেলুটো সাপোজ তুমি 1 মোল লৈছিলা এটো তোমাৰ ভলিউমটো ফাৰ্স্ট প্ৰথমতে তুমি 2 লিটাৰ কনসিডাৰ কৰিলা নেক্সট তোমাৰ সাবস্টেন্স একেখিনি আছে টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ কৰাৰ লগে লগে ভলিউম তোমাৰ ৰেইজ হৈ গ'ল সাপোজ 4 হৈ গ'ল তোমাৰ তলৰ ডিনোমিনেটৰ টাৰ্মটো যিমানে তোমাৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব তোমাৰ ভ্যালুটো মোলাৰিটিটো কমি আহিব গতিকে আমাৰ ডিসকাশনৰ পৰা আমি কি ক্লিয়াৰ কৰিলো আমি এটোই ক্লিয়াৰ কৰিলো যে মোলাৰিটি ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল ইটস টেম্পাৰেচাৰ যদি টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় তেনে মোলাৰিটিটো কমি যাব আৰু টেম্পাৰেচাৰটো কমি গ'লে মোলাৰিটিটো বাঢ়ি যাব গতিকে এইখিনি হৈছে ওভাৰঅল কনসেপ্ট মোলাৰিটিৰ ওপৰত এই মোলাৰিটিৰ ওপৰত আমাৰ ওভাৰঅল কনসেপ্ট এইখিনি গতিকে আমি ইয়াৰ পিছত যেটো কনসেন্ট্ৰেচন ইউনিট মোলাৰিটি পঢ়িম মোল ফ্ৰেকশন পঢ়িম তাৰ লগত আকৌ ইয়াক কেনেকৈ ৰিলেট কৰিম আৰু তাৰ মেথমেটিক্যাল প্ৰবলেম বিলাক কেনেকুৱা হ'ব আমি ওৱান বাই ওৱান ডিসকাস কৰি গৈ থাকিম গতিকে আজিলে হ'বনে বাৰু ঠিক আছে বুজি পাইছা গতিকে বুজি পোৱাত গুৰুত্ব দিবা গতিকে ইট ইজ নট এ বাই হাৰ্ট সাবজেক্ট গতিকে আমি ইম্পৰ্টেন্স দিবই লাগিব বুজি পোৱাৰ ওপৰত গতিকে কনসেপ্টটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ক্লিয়াৰ কৰিম ঠিক আছে ওকে